सत श्री अकाल जी। मैं जैसमिन स्टडी वर्ल्ड इमीग्रेशन वालों ते मेरे नाल ने स्टडी वर्ल्ड के एमडी मिस्टर मनीष गुप्ता जी। अज दे साडे लाइव सैशन का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक है। आस्ट्रेलिया विदाउट आइल्स नूं लैके ये एक इहो जिहा टॉपिक है जिहदे बारे बच्चे सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते कि आस्ट्रेलिया विदाउट आइल्स किवें पॉसीबल है, क्योंकि बच्चों को आस्ट्रेलिया विदाउट आइल्स की इन्नी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्योंकि आस्ट्रेलिया एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ कंट्री है जी कि अपना जो स्टूडेंट वीज़ा की गल होंदी है बहुत ही ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशनस एरिया टाइट होंदियां ने। तो आस्ट्रेलिया विदाउट आइल्स बहुत ही शॉकिंग लगता बच्चों को, बट आप अज आस्ट्रेलिया विदाउट आइल्स उत्ते ही डिस्कस करांगे कि आस्ट्रेलिया विदाउट आइल्स किवें पॉसीबल ने, की रिक्वायरमेंट्स होंदियां इहदे वास्ते, की डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होंदी है, वो सारा कुछ आप डिस्कस करांगे। सर जो आस्ट्रेलिया विदाउट आइल्स की गल आती है तो बच्चों का सब तो पहला यही सवाल होंदा कि आस्ट्रेलिया विदाउट आइल्स किवें पॉसीबल है। देखो आस्ट्रेलिया विदाउट आइल्स पॉसीबल है जी। ऑलमोस्ट तुसीं दस दो भी पिछले 2.5-3 सालों असीं ऑलमोस्ट 70 वीज़े लै चुके हैं विदाउट आइल्स के। अज की डेट में भी असीं एडमिशनां मंगवा रहे हैं, GT क्लीयर करवा रहे हैं। ये रूल ये कहता है, इमीग्रेशन का रूल ये कहता है भी तुसीं अगर लैवल 1 की यूनीवर्सिटी च अप्लाई करते हो, जिवें अज की डेट च इंडिया लैवल 3 है, तो तुहानूं अगर लैवल 1 की यूनीवर्सिटी च अप्लाई करते हो तो यूनीवर्सिटी तुहानूं विदाउट आइल्स अगर अप्रूवल दे दिंदी है, भी एडमिशन दे दिंदी है, तो वो बेस पर तुसीं अपनी फीस भरोगे, तुहाडी COE लैटर आ जाएगी। तो अंबैसी जो फाइल जाती है लैवल 1 की, तो वो आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होंगी। जिवें तुसीं सुनते हो भी लैवल 1 की फाइल अंबैसी जाती है तो फिर भी फंडिंग के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होंगी। इस तरीके भी जब लैवल 1 की फाइल अंबैसी जाती है उदों आइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होंगी, कोई इंग्लिश के टैसट की रिक्वायरमेंट नहीं होंगी। भी ये भी नहीं है भी एजी कोर्स लगेगा बच्चे का, या फिर कोई उत्थे जाके कोई उन्हें टैसट देना पएगा या कोई इंग्लिश पढ़नी पएगी, कुछ नहीं है जी। डायरैक्ट अगर वो बैचलर वास्ते जा रहा है डायरैक्ट बैचलर डिग्री मिलेगी, डायरैक्ट मास्टर्स वास्ते जा रहे हैं तो डायरैक्ट मास्टर्स मिलेगी। तो नाल स्पाउस भी अगर नाल अकंपनी करना चाहते हैं तो उन्होंने एलिजिबिलिटी बनती है तो वह भी नाल जा सकते हैं, वो भी लाइक ये स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई हो सकता है। बाकी गल करिए आपां भी वीज़ा सक्सैस रेट की भी तुसीं मन के चलो भी जिन्ने अज तक असीं वीज़ा विदाउट आइल्स के अप्लाई किए 100% वीज़े आए हैं, एक सिंगल वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं आई हैगी। तो ये चीज़ जी हैगी आस्ट्रेलिया का वीज़ा ऑनलाइन होंदा है, हर चीज़ का ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होंदा है, TRN नंबर होंदा है ये बच्चे नूं फाइल खोल के भी जी फाइल अंबैसी लगी सी भी वो असीं रिट्रीव कर सकते हैं, उन्होंने डाउनलोड कर सकते हैं इमीग्रेशन की वैबसाइट पर जाके। तो वो एक चीज़ डिटेल लिखी होंगी है भी आइल्स लगाया या नहीं लगाया, भी बच्चा जो मर्जी साडे ऑफिस जाके जिन्ने मर्जी वीज़े चैक कर सकते हैं। भी तुसीं +2 के विदाउट आइल्स के वीज़े चैक करने हैं, +2 स्पाउस केस विदाउट आइल्स चैक करना है, ग्रैजुएशन विदाउट आइल्स, ग्रैजुएशन स्पाउस केस विदाउट आइल्स या मास्टर्स स्पाउस केस विदाउट आइल्स अप्लाई यानी कि वीज़े लगे हुए साडे चैक करने, जो मर्जी साडे ऑफिस जाके वीज़ा चैक कर सकते हैं बच्चे। ठीक है सर, जो +2 वाले स्टूडेंट्स की गल आती है तो +2 वाले स्टूडेंट्स को किहड़ी चीज़ां का ध्यान रखना चाहिए, किहड़े बोर्ड ये एक्सैप्टेबल ने विदाउट आइल्स लई? देखो विदाउट आइल्स अगर बच्चे ने अगर रूटीन जी यूनीवर्सिटियाँ एक्सैप्ट कर दी हो, CBSE ICSE बोर्ड एक्सैप्ट कर दी हैं, तुसीं 19 या 20 पास आउट होने चाहिए हो CBSE ICSE बोर्ड के विच, ते इंग्लिश तुहाडे जिहड़े हैगे ने 60% मार्क्स नंबर होने चाहिए ने इंग्लिश के विच। ते अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हो ज़्यादातर लाइक यूनीवर्सिटियाँ घट्टो घट्ट 3-4 यूनीवर्सिटियाँ साडे कोल हैगियां जिहड़ियां विदाउट आइल्स बच्चे नूं एक्सैप्ट कर दिंदी है। इस तो इलावा अगर तुसीं कुछ स्टेट बोर्ड चों पढ़े हो, जिवें पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, UP बोर्ड, जम्मू बोर्ड लगा लो, राजस्थान बोर्ड, जिवें अपने नॉर्थ इंडिया जिहड़े चलदे ने मेन, अगर उन्हां विच तुहाडे 65% ओवरऑल ने तो इंग्लिश भी 65% ने, तो जी पढ़ाई जी +2 है इंग्लिश मीडियम च की है, तुसीं भी कोई होर मीडियम नहीं होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए। तो 19 या 20 तुसीं पास आउट होने चाहिए हो, तो तां भी तुसीं अप्लाई कर सकते हो। ये वास्ते एक लैटर तुहानूं लिखवा के देनी पेगी अपने स्कूल तो भी जी तुसीं पढ़ाई की है वो इंग्लिश मीडियम च की है, +2 जी तुहाडी सीगी वो इंग्लिश मीडियम च सीगी। ये लैटर जरूर सानूं चाहिए जो कि वेरीफाइबल होना चाहिए लैटर, ये तुसीं प्रोवाइड कर देने हो तो असीं तुहानूं स्टेट बोर्ड के नाल भी विदाउट आइल्स तुहाडा अप्लाई करके वीज़ा लैके दे सकते हैं। सर +2 वाले का तक क्लीयर हो गया कि +2 वाले वास्ते सिर्फ 2 साल का ही गैप एक्सैप्ट कर दी यूनीवर्सिटीज़, तो ग्रैजुएशन जो बच्चे ने की होवे उन्हां दा कितना गैप एक्सैप्ट हो सकता है? ग्रैजुएशन देखो अगर तुसीं ग्रैजुएशन बच्चे ने या मास्टर्स की है जो कि 2 साल की होनी चाहिए है, तो इंग्लिश मीडियम च होनी चाहिए है, तो 60% नंबर होने चाहिए हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट बच्चा फिलफिल कर रहा है तो जी ग्रैजुएशन या मास्टर्स जी उन्होंने लास्ट कंप्लीट की सी वो 2016, 17, 18, 19 या 20 पास आउट
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ 2015 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, 16 ਪਾਸ ਆਊਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੂਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟਸ ਦਾ ਵੇਵਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਯੂਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਵੀ +2 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਐਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਰਟਸ ਦਾ ਵੇਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਿਰਫ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਲੈਵਲ 3 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਟਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ 5 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ CBSE ICSE ਬੋਰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਐਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, 60% ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਫਰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਵੇਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਵਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ COE ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, PT ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਿਖਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਓਵਰਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਰਟਸ ਦਾ ਵੇਵਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ 10-15 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 18 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਐਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੀ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈਏ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਰਸ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਨੂਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਜੀ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ TR ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ PR ਪਾਉਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ PR ਜਾਂ TR ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਲਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ PR ਮਿਲਣੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਾਂ PR ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਇਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਇਟਸ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੱਚਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਇਟਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਇਟਸ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਇਟਸ ਨਾ ਜਾਓ, PT ਨਾ ਜਾਓ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਟਸ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਆਇਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, 5.5 ਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੈਂਡ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਹੈ, 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ +2 ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਜਵਾਉਂਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਸਟਲੀ ਕਲਿੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਦੇਖੋ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੀਸ ਬੱਚੇ ਦੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇੰਨਾ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਓਨੇ ਹੀ ਫੰਡਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸੇਮ ਫੰਡਸ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 28 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ 34-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਸੇਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਇਲਸ PT ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ 23 ਜੁਲਾਈ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੋਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ GT ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ GT ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ GT 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੋਨ GT ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੀਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਨਫੈਕਟ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਟੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜੀਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਆਪਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਵੇ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਪ੍ਰਿੰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਐਜੀ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਅਗਰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਈਜ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਸਿੰਗਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸਪਾਊਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੇਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੇਸ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ +2 ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ, ਸਪਾਊਸ ਵੀ +2 ਸੀਗੇ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ +2 ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਨੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਯੈਸ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਟਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਲਗਾਓ, ਸਪਾਊਸ ਲਗਾਓ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ BA ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਬਸ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ 60% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ CBSE ICSE 'ਚ 60% ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 19-20 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ 65% ਓਵਰਆਲ, 65% ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 19-20 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ GT ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 80-80, 100-100 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਬੱਚਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਥੇਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ
करो तो लाइक विदाउट आइट्स का जोड़ा है आस्ट्रेलिया का एक रूल है कोई भी चज के कंसल्टेंट जिन्होंने भी नॉलेज हैगी है माड़ी मोटी जिदा भी नाम चंगा है उन्होंने जाके पूछोगे भी विदाउट आइट्स आस्ट्रेलिया होंदा कि नहीं होंदा यस होंदा है जरूर सूँ हाँ करेगा लेकिन हो सकता है वो आप उन्होंने नॉलेज होए ना होए भी करना किमें है कि नहीं या करना चाहते कि नहीं करना चाहते अलग गल है बट भी साडी कंपनी उन बच्चों के नाल खड़ी हैगी है जेडे बच्चे आइट्स नहीं कर पा रहे या जिन्हों को भी प्रिपरेशन का टाइम नहीं हो पा रहा या जो इस सिचुएशन के करोना वायरस के चक्कर च नहीं बच्चे टैसट की तैयारी कर पा रहे या दे पा रहे या जेडे बच्चे बार बार पेपर दे चुके हैं भी उन्होंने नंबर नहीं आ रहे भी साडी कंपनी उन्होंने नाल खड़ी है असीं जरूर उन्होंने सपोर्ट करते हैं तो हर तरीके की बच्चे की हेल्प करती है ताकि उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ सर विदाउट आइल्स कदों तो स्टार्ट होया वा क्योंकि हजे तक भी जिद्दां चलो आज तुसीं इन्फॉर्मेशन दित्ती है मेक श्योर कि बच्चों को क्लीयर हो जाए वैसे विदाउट आइल्स आस्ट्रेलिया कदों तो वीज़ा आने स्टार्ट हुए हैं विदाउट आइल्स का जो रूल है जो सिस्टम शुरू होया सी 28 मार्च 2012 तो शुरू हो गया सीगा जी ये सिस्टम ये यूनीवर्सिटीज़ ने एक गल कहती सी भी अगर सॉरी इमीग्रेशन ने कहता सी भी जे यूनीवर्सिटीज़ बच्चे को ओके कर दी भी GT क्लीयर कर देनी है बेशक आइल्स किया है या विदाउट आइल्स किया किसी भी यूनीवर्सिटी बच्चा अगर अप्लाई कर दिंदा सीगा स्ट्रीमलाइंड वीज़ा प्रोसैसिंग उदों SVP हुंदा सीगा स्ट्रीमलाइंड वीज़ा प्रोसैसिंग कोई भी यूनीवर्सिटी अगर कॉलेज बच्चे अगर एक्सैप्ट कर दिंदा सी जो SVP के अंडर आंदा सीगा कॉलेज या यूनीवर्सिटी तो उहदे विच बच्चा विदाउट आइल्स अप्लाई करके वीज़ा लै सकदा सीगा उस तो बाद 1 जुलाई 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ रूल चेंज होए जिहदे विच भी SSVF आया तो उहदे विच रूल ये चेंज होए भी अगर इंडिया लैवल 3 ਦੇ ਵਿੱਚ है तो सिर्फ लैवल 1 की यूनीवर्सिटी ही या कॉलेज ही आइल्स का वीवर बच्चे दे सकता होर कोई नहीं दे सकता है तो अगर इंडिया लैवल 2 के जो आता है उदों लैवल 1 तो लैवल 2 की यूनीवर्सिटी भी बच्चे ऑफर कर सकती है विदाउट आइल्स का वीवर दे सकती है ये पिछले जो खबर भी सुनी होनी है मर्डॉक यूनीवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा बच्चों दिता सीगा उहदी काफ़ी न्यूज़ भी आई सी लैवल मर्डॉक यूनीवर्सिटी लैवल 2 सी इंडिया भी लैवल 2 इस करके उन्होंने जो आइल्स का वीवर बच्चे का बन सकता है तो जो हुण अज की डेट अगर आप गल करिए लैवल 3 के इंडिया तो सिर्फ लैवल 1 दी यूनीवर्सिटियां हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 23-24 यूनीवर्सिटियां आंदियां लैवल 1 के अगर उन्होंने वो यूनीवर्सिटियां 23-24 कोई भी अगर आइल्स का वीवर बच्चे दे दी है तो बच्चा विदाउट आइल्स अप्लाई करके वीज़ा लै सकता है ये कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी हाँ जी सर आप जिद्दां फर्स्ट डे वीडियो आस्ट्रेलिया की बनाई सी उहदे विच जिवें तुसीं कहा सीगा कि स्पाउस दे नाल तुसीं अपने चिल्ड्रन का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो विदाउट आइल्स भी पॉसिबल है देखो सारा सिस्टम सेम है अगर भी मेन प्रोफाइल बच्चे की ठीक हैगी है तो वो हसबैंड भी लैके जा सकते हैं बच्चों भी अगर 5 साल तो घट बच्चे उन्होंने भी नाल अप्लाई करके वीज़ा लै सकते हो कोई दिक्कत वाली गल नहीं सारा का सारा प्रोसैस सेम है किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं है सिर्फ ये है भी आइल्स का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए है होर कुछ नहीं है बाकी मैं एक ये वीडियो के विच जिहड़ा इंस्टा ते फेसबुक ते विच ना मैं एक लिंक भेजूँगा लिंक तुसी देखियो डिस्क्रिप्शन च वीडियो के डिस्क्रिप्शन च देखोगे तुसी सोनू लिंक मैं भेजूँगा वो लिंक ते तुसी क्लिक करोगे तो वो एक पेज खुलेगा वो सोनू पूछा जाएगा भी किहड़ा कंट्री का तुहाडा पासपोर्ट है तुसी कंट्री सिलैक्ट करना है इंडिया तो बाकी यूनीवर्सिटी वो पूछेगा भी किहड़ी यूनीवर्सिटी तो तुसी अप्लाई कर रहे हो तो अगर तुसी उहदे च लैवल 1 की यूनीवर्सिटी मैं एग्जाम्पल दे देना भी ये ना तुसी कंसीडर करियो भी वो यूनीवर्सिटी जो मैं दस रहा भी विदाउट आइल्स लै देंदी है तो अगर आप एग्जाम्पल लईए भी जिवें मैक्वेरी यूनीवर्सिटी है वो लैवल 1 दे विच आंदी है तुसी उहनूं इंडिया सिलैक्ट करियो कंट्री का जिहड़ी यूनीवर्सिटी मैक्वेरी यूनीवर्सिटी सिलैक्ट करियो तो तुसी उहदे विच आएगा डिस्पले एविडेंस भी किहड़े डॉक्यूमेंट चाहिए ने फाइल नूं अंबैसी च वीज़ा लैण वास्ते भी इमीग्रेशन की वैबसाइट का तुहानूं मैं लिंक भेज रहा इमीग्रेशन की वैबसाइट तुहानूं दस्सूगी भी किहड़े डॉक्यूमेंट्स तुहानूं चाहिए ने भी वीज़ा लैण वास्ते तो तुसी उहदे विच देखोगे उहदे विच ना ही किते लिखा होएगा भी फाइनैंशियल डॉक्यूमेंट्स ते ना ही इंग्लिश एबिलिटी प्रूफ लिखा होएगा दो चीज़ां किते नहीं लिखिया होणगियां ते हुण दूजी अगली वारी तुसीं क्या करियो भी कंट्री इंडिया सिलैक्ट करियो तो यूनीवर्सिटी जिवें फैडरेशन यूनीवर्सिटी पा लियो भी जो कि लैवल 2 दे विच आंदी है तो तुसीं उहदे विच यानी कि फैडरेशन यूनीवर्सिटी सिलैक्ट करके ते तुसीं क्लिक करोगे भी डिस्पले एविडेंस तो उहदे विच तुहानूं जिवें इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी भी आ जाएगा तो फाइनैंशियल डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे भी इहदा फर्क की है इस करके तुहानूं मैं दसना चाहना भी कंट्री इंडिया हैगा लैवल 3 दे विच जब तुसीं लैवल 1 की यूनीवर्सिटी एक्सैप्ट पा रहे हो उहदे विच भी जो
ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਕੁਆਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਟਸ PT ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਪਲੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਵੀ IELTS PT ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਵਿਦਾਊਟ IELTS ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ IELTS, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ IELTS ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਖਣੇ ਉਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਵਾਕਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ IELTS ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਦਾਊਟ IELTS ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਵਿਦਾਊਟ IELTS ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੋਜ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਦ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ IELTS ਔਰ ਇੱਕ ਫੰਡਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਦੇਖੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫੰਡਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ, IELTS ਮੰਗਦੀਆਂ। ਅਗਰ IELTS ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ IELTS ਦਾ ਵੇਵਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ 'ਚ ਬੱਚਾ ਫੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਦਾਊਟ IELTS ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਦਾਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਨਾ ਲਗਾਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ +2 ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਦੇਖਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਿਦਾਊਟ IELTS ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾਊਟ IELTS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਲੈਵਲ 1 ਹੈ ਜਾਂ 2 ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਫੰਡਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਲੈਵਲ 1 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ FD ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਨਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜੀ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ 3-3 4-4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 150 ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ 3-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ
ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਟਰਨੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਫੰਡ ਲਗਾਤੇ, ਫੇਕ ਫੰਡ ਪਾਏ ਗਏ, ਫੇਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓ ਵੀ ਇਹ ਅਗਰ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 100% ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਉੱਥੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਲੈਵਲ 2 ਲੈਵਲ 1 'ਚ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓ, ਵਰਨਾ ਬੈਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਟੇਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ GT ਕਢਾਓ। ਅਤੇ ਜਦ ਹੁਣ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਦੇ ਵੀ ਰੂਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਈਟਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਅਗਰ UK ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮੈਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਾਈਲ ਸਹੀ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਆ ਕੇ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂ, ਲੈਵਲ 1 ਹੋਵੇ 2 ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਲੈਵਲ 2 ਜਾਂ 3 ਦੀ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਦਾ ਕੇਅਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤਾ ਕੇਅਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕੇਸ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫਸ, ਵਿਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਕਦ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਆ, ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਖੋ ਟਰੈਵਲ? ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਐਂਡ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਮਿਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਸੱਚ, ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਲਕਮ ਮੂਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੀ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਕੋਈ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ, ਫਲਾਈਟ ਲਓ, ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਵੀ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਣੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਫੁੱਲ ਔਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਸਟਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਵੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਆਪਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਡੈਫਰ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਇਨਟੇਕ ਜੋ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸਟਿਕ ਹਜੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹਜੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਪੋਸਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਪਾਊਸ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ PR ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ PR ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ +2 ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਟੀਡੀਐਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹ ਅਲੱਗ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਵਿਦ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਮਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਟਰੈਵਲ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਈਜ਼ਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਔਨਸ਼ੋਰ ਵੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਆਨਲਾਈਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਰ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।